ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ சென்ற செய்தியிலே நாம் பார்த்தோம். ಕಳೆದ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. அதுக்கு ஆதாரமாக 1 கொரிந்தியர் ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರமாக 1 கொரிந்தியர் 1 அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை நாம் எடுத்தோம். 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பரிசுத்தம் ஆக்கப்பட்டவர்களாயும் பரிசுத்தவான்கள் ஆகும்படி அழைக்கப்பட்டவருமாய் இருக்கிற தேவனுடைய சபைக்கு எழுதுகிறதாவது என்று வாசித்தோம். ಕೊರಿಂಥದಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು, ದೇವಜನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಜನರಿಗೂ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ, நாம் பரிசுத்தமுள்ளவர்கள் ஆகும்படிக்கு தேவன் நம்மை பாவத்தினுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவித்திருக்கிறார் என்றும் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் நாம் ಕಾಲೆಗೆ ಸಿದ್ಧಿತೋம். ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. பரிசுத்தமாய் வாழ அழைப்பு இருக்கிறது. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಉಂಟು. அதை வாழ்வதற்காக விடுதலையும் ஆவியானவருடைய உதவியும் இருக்கிறது. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯವೂ ಉಂಟು. அப்படி இருந்தாலும் ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ நடைமுறையிலே எப்படி பரிசுத்தம் ஆவது என்பதை இந்த வேளையிலே நாம் சிந்திக்க போகிறோம். ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. நான் ஏற்கனவே உங்களோடு கூட நான் சொன்னேன், ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, பரிசுத்தம் ஆகுதல் என்பது நம்முடைய சக்தியினால் உண்டாகக்கூடியது அல்ல. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நடைமுறையிலே எப்படி பரிசுத்தம் ஆகுதல் என்பதை இந்த செய்தி வேளையிலே நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. நமக்கு உதவியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ நமக்கு இருக்க வேண்டிய நெருங்கிய உறவை குறித்து தான் இந்த வேளையிலே நாம் சிந்திக்க போகிறோம். ನಮಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅತಿ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಈಗ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. நமக்கும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவியானவருக்கும் உறவு சீராக இருக்குமானால் அல்லது அந்த உறவு உயிரோடு இருக்குமானால், ನಮಗೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಬೇಕಾದರೆ பரிசுத்தம் ஆகுதல் தொடர்ச்சியாக நம்மளே நடந்து கொண்டிருக்கும். ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಗುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ஆகவே நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையின் தரம் ஆவியானவரோடு கூட நமக்கு இருக்கிற உறவை பொறுத்துத்தான் இருக்கும். ಆದ ಕಾರಣ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಆತ್ಮನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುக்கிறோம். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. காலையில சகோதரன் சேகர் சொன்னது போல ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு முன்பும் பின்பும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குதுன்னா, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೋದರಶೇಖರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ஆராதனைக்கு போகிறோம், ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, முடிஞ்ச அளவு ஊழியம் செய்கிறோம், ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. அதை விட இந்த பிரம்மாண்டமான வித்தியாசமும் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்ள முன்பாவது பின்பாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில பார்க்கறதில்லை. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಗತಿಯು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. எவ்வளவு வருஷமாக செய்தி கேட்டாலும், ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವರ್ಷ ದೈವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ நம்மில எந்த மாற்றமும் ஏற்பட்டதும் இல்லை. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಮಾರ್ಪಾಟು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் ஆவியானவர் மூலமா தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே உணர்த்தி கொண்டே இருக்கிறார். ಕರ್ತನು ಆತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. சில நேரம் அரிக்கும் போது இப்படி சொரிக்கிறோம். ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವೆಯಾದಾಗ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. கொஞ்சம் எதமா இருக்குது, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿರ್ತದೆ, சந்தோஷமா இருக்கு, ಸಂತೋಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அப்படித்தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்கு.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. செய்தி கேட்கும் போது சொரிகிறது போல இருக்குது. ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. அந்த சொரிகிறதும் ஒரு சந்தோஷமா தான் இருக்குதே தவிர அதனால எந்த பலனும் உண்டாகுವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. நமக்கு அதுக்கான சூடு சொரண வெட்கம் எதுவுமே கிடையாது. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ஆவியானவர் நம்மை நடத்தினால் ஒழிய, ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, நாம் ஆவியானவராலே நடத்தப்பட்டால் ஒழிய, ನಾವು ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த மாற்றமும் உண்டாகாது. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಟು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நாற்றம் உண்டாகும், ಮಾರ್ಪಾಟು ಉಂಟಾದರೂ மாற்றம் உண்டாகும். ವಾಸನೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಪಾಟು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. பிரியமானவர்களே, ஆவியானவர் நம்மை நடத்த வேண்டுமானால் நான் ஆவியானவருக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. இதுவரைக்கும் நான் என்னை மேய்த்து கொண்டிருந்தேன், ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ. பாவ சந்தோஷம் இருந்தது, ಪಾಪದ ಸಂತೋಷ ನನ್ನೊಳಗಿತ್ತು. இப்ப ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ಯಾವಾಗ ಈಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, தொடர்ந்து நான் என்னை மேய்த்துக் கொள்வேனானால் ಬಿಡದೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನೇ ಮೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ பாவ சுகம் இருக்கும், ಪಾಪದ ಸುಖವಿರುತ್ತದೆ, பாவ சுவாபம் இருக்கும், ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವವಿರುತ್ತದೆ, பாவத்தினுடைய நாற்றம் இருக்கும். ಪಾಪದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ரட்சிக்கப்பட்டவனுடைய லட்சணம், ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ, தன்னுடைய சொந்த ஞானத்தினாலே விருப்பத்தினாலே நடத்தப்படக்கூடாது. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಲ್ಪಡಬಾರದು. அதை குறித்து நான் பொதுவாக யோசிக்கிறதே இல்லை. ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ நாம் நம்மையே நடத்தி கொள்கிறோம், நம்மை மேய்ந்து கொள்கிறோம். ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தருவோம், ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ, கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறார். ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಹಸಿರು ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆனால் நடைமுறையில் என்ன செய்யறோம்? ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕುರುಬನಾಗಿದ್ದಾನೆ, அவர் பெயரை சொல்லி நானாக எனக்கு விருப்பமானபடி மேய்ந்து கொள்வேன். ಆತನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இதுதான் நம்மில் அநேகருடைய வாழ்க்கையின் தரம். ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ரட்சிக்கப்பட்டதனுடைய வேஷம் இருக்கிறது, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ವೇಷ ಇದೆ, மனம் திரும்பினேன் என்று சொல்லக்கூடிய மனப்போக்கம் இருக்கிறது, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಮನೋಭೀತಿ ಇದೆ. மனம் திரும்புவதற்கு ஏற்ற கனி இல்லை, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲಗಳಿಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? ஆவியானவரை நான் இன்னும் அறியவில்லை, மதிக்கவில்லை, அவருக்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ಆತ್ಮನನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತನನ್ನ ಘನಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. பரிசுத்தமாகுதலின் அடிப்படை ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு என்னை அர்ப்பணிப்பதாகும். ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. பவுல் விசுவாசிகளுக்கு எச்சரிக்கிற ஒரு எச்சரிப்பை ಪೌಲನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம். ಎಫೆಸ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. எபேசியர் 4:17. ಎಫೆಸ 4:17. கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாய் சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில், ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, மற்ற பிரஜாதிகள் தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல ಅನ್ಯ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ நீங்கள் இனி நடவாதிருங்கள். ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. வீணான சிந்தை என்றால் என்ன? ಈ ಅನ್ಯ ಜನರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಅಂದರೆ ಏನು? மத்தேயோடஸ் என்கிற அந்த கிரேக்க பதத்துக்கு, ಈ ಮತೋಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಪದಕ್ಕೆ மாயை என்பது பொருள். மாயை, ಮಾಯೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ವಂಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. நம்மளை நாமே ஏமாத்திக்கிறதா மாயை. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಮಾಯೆ.
நம்ம என்ன ஏமாத்திக்கிறோம்? ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ? நான் கர்த்தருடைய பார்வையில நான் ஓகே நன்றாக இருக்கிறேன், ನಾನು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ஆனால் என்னுடைய நடை பிரஜாதியை போல இருக்கிறது. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಡತೆ ಅನ್ಯ ಜನರ ನಡತೆ ಆಗಿದೆ. பிரஜாதிகளுக்கு தம்முடைய வாழ்க்கை குறித்த நாற்றம் தெரியாது. ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. காத்திருக்கிற தேவ கோபத்தை பற்றி அறிவு கிடையாது. ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ದೈವ ಕೋಪದ ಅರಿವಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ அப்படிப்பட்ட மாயைக்குள் உட்பட்டிருக்கிறதுனால ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಯೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಾರಣ தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து என்னை ரட்சித்திர கத்திருக்கு நான் அருவருப்பாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன், விரோதமாய் இருக்கிறேன் என்பதை உணர முடியாமல் ತನ್ನ மாயையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ತನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತನ ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, இப்போ கர்த்தருடைய பார்வையில நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்று நமக்கு தெரியுமா? ಈಗ ಕರ್ತನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ என்னைக்காவது யோசித்து பார்த்திருக்கிறோமா? ಎಂದಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಾ? ಕಣ್ಣ ಮುಡಿ சொல்ல என் வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் இல்லைன்னு சொல்லி ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ. என் மனைவி சொல்ல முடியுமா? ನನ್ನ ಸತಿಮಣಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? நீ பேசுறதுல எல்லாம் நான் ஒரு பரிசுத்தத்தை காண்கிறேன்னு சொல்லி ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಪುರುಷರು ಮನವಿ ಪத்தி சொல்ல முடியுமா? ಪುರುಷರು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಡತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது அந்த ನಾವು ಇಬ್ಬರು நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது அந்த உன்னதத்துல அவரோட கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு மேட்சிங்கா இருக்கு அப்படின்னு ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಮನವಿಯೋಡ ಕರ್ತೃ வேறுபாடு வரும்போது ನಾವು ಸತಿಮಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವಾಗ நம்முடைய ಮೂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುம்போது ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ಚದುರುವಾಗ கர்த்தரை அவமானப்படுத்தின உணர்வு என்றைக்காக வந்திருக்கா? ಕರ್ತನನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ? அந்த உணர்வு வந்திருந்தால் இந்த சண்டை திரும்ப திரும்ப வராது. ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದರೆ ಈ ಜಗಳಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. கர்த்தருடைய பிள்ளையுடைய வீட்டுக்கு போய் பார்க்கும்போது ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ கர்த்தரை அறியாத வீட்டிலே இருக்கிற சமாதானம் கூட அங்க ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನನ್ನ ತಿಳಿಯದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಧಾನವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. அங்க இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட இங்க இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. பிள்ளைகளுக்கு அந்த வீட்டுல இருக்கிற ஒரு ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ இந்த வீட்டுல ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತೋಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ ಸ್ವರ್ಣ ಮಾನವ ಎದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಭಾವನೆ ಮಾನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. மாயையிலே நாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இப்படிப்பட்ட ஒரு சபையை குறித்து ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು வெளிப்படுத்தல் 3:17 வாசிக்கிறோம். ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಲವೋದಿಕೇಯ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಆಂಡವರು இப்படி சொல்லுகிறார். ಲವೋದಿಕೇಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಂ ಉಳ್ಳವனும் ನೀನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನು, ಪರಿತಪಿக்கப்பಡತಕ್ಕವನು, ನೀನು ಪರಿತಾಪ ಹೊಂದತಕ್ಕವನು, ದರಿದ್ರನು, ಕುರುಡನು, ನಿರ್ವಾಣಿಮಾಯಿ இருக்கிறதை அறியாமல் ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಿ, ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು, திரவிய ಸಂಪನ್ನನು, எனக்கு ஒரு குறைவும் இல்லை என்று சொல்லுகிறபடியா ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. இன்றைக்கு ಅನೇಕ தன்னுடைய பிள்ளையுடைய நிலைமை, ಈ ದಿನ ಅನೇಕ ದೇವ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ನೆಲೆ, ನಿರ್ವಾಣத்திலும் வெட்கம் இல்லாத ஒரு நிலைமை, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ದರಿದ್ರத்திலும் எனக்கு குறைவு இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ಮಾಯೆ, ದರಿದ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ வாழ்க்கையை கர்த்தர் பார்க்கும்போது, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕರ್ತನು ನೋಡುವಾಗ இப்படிப்பட்ட ಕುರುಟಾಟத்தையும் ನಿರ್ವಾಣத்தையும் அவர் பார்க்கிறார். ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕುರುಡುತನವನ್ನ, ನಗ್ನತೆಯನ್ನ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ,
ரோமர் 14:12 சொல்லப்பட்டது போல ರೋಮ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ நாம் எல்லோரும் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்று ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು நம்முடைய மனைவிமாருக்கு முன்பாக நடந்து கொண்ட விதம், ನಮ್ಮ ಸತಿಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ, நம்முடைய புருஷர்களுக்கு முன்பாக நடந்து கொண்ட விதம், ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರ ಯಜಮಾನರ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ, நம்ம பிள்ளைகளை வளர்க்கிற விதம், ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿ, சபையிலே நடந்து கொள்கிற விதம், ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ, இது எல்லாவற்றையும் குறித்து கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் நெருங்கிவிட்டது. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. பிரியமானவர்களே, அவனவன் தன் சரீரத்திலே செய்த நன்மைக்காயினும் தீமைக்காயினும் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರವರು ಮಾಡಿದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? நமக்கு 3 சரீரங்கள் உண்டு. ನಮಗೆ 3 ದೇಹಗಳುಂಟು. ஒன்று இந்த சரீரம், ಒಂದು ಈ ದೇಹ, அடுத்தது மனைவியாகிய என் சரீரம், ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಸತಿಮಣಿಯಾದ ನನ್ನ ದೇಹ, மூன்றாவது நான் அங்கமாக்கப்பட்டிருக்கிற கர்த்தருடைய சரீரமாகிய ஒரு சரீரம். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನ ದೇಹವಾದಂತ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ದೇಹವಾಗಿದ್ದೇನೆ. இந்த மூன்றிலும் நான் நடந்து கொண்ட விதத்தை குறித்து, ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ರೀತಿ, ஒவ்வொரு காரியத்தையும் குறித்து கர்த்தருக்கு நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. நான் என் மனைவியிலே நடந்து கொள்கிற விதத்தை குறித்து, ನಾನು ನನ್ನ ಸತಿಮಣಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನ என் மனைவிக்கு நான் கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ನನ್ನ ಸತಿಮಣಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. என் மாமனாருக்கு மாமியாருக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಾಮನಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. சபையின் மூப்பர்களுக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆனால் கர்த்தருக்கு முன்பாக கணக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டும். ಆದರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ದೇವರು ತನ್ನುடைய முதல் நிருபம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறார், ಪೇತ್ರನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, மனைவிமாரை ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ நீங்கள் ஜாக்கிரதையாய் கையாள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, விவேகத்துடனே அவர்களுடைய வாழுங்கள் என்று சொல்கிறார். ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಗತನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ இந்த வசனத்தை என்னைக்காவது சிந்திச்சிருக்கிறோமா? ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಎಂದಾದ್ರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ? அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கனத்தை செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார். ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಘನವನ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஏன் பொண்டாட்டி ನನ್ನ ಸತಿಮಣಿ எனக்கு விருப்பம் மாதிரி செய்வேன், ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿ இல்ல ಮಾಡಲ್ಲ. பிரியமானவர்களே, கை கட்டி நிக்க வேண்டிய இடம் இருக்கிறது. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ನೀನು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಉಂಟು. கை கட்டி நிற்க வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. மாயையிலே வாழ்ந்தது போதும். ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದು ಸಾಕು. பிரியமானவர்களே, நாம் சிந்திக்கும் காலத்துல கடந்து வந்திருக்கிறோம். ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. கர்த்தருக்கு சொந்தப்படும் முன்பாக ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ பாவத்தை விட்டொழிக்க நமக்கு சக்தி இல்லாது இருந்தது. ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ನಮಗೆ ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ. இப்பொழுது நாம் கர்த்தரால் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியா, ಈಗ ಕರ್ತನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರಲಾಗಿ பிரஜாதிகளை போல ಅನ್ಯ ಜನರ ಹಾಗೆ கண்ணை மூடிக்கொண்டு ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು நிர்வாணத்தை அறியாமல், ಆ ನಗ್ನತೆಯನ್ನ ಅರಿಯದೆ, தரித்திரத்தை உணராமல், ದರಿದ್ರತೆಯನ್ನ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ நிர்பந்தமாய் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ನೀವು ನಾನು ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. இப்படி வாழாதே என்று பவுல் எச்சரிக்கிறார். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. பிரியமானவர்களே, அப்ப நாம் என்ன செய்யணும்? ಆಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? நம்மை கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ஒரு வசனத்தை பார்க்கலாம். ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனம். ರೋಮ 6:16. ரோமர் 6:16. ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்துக்கு ஆனாலும், ಮರಣಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಸರಾದರೂ, நீதிக்கேதுவான கீழ்ப்படிதலுக்கானாலும், ನೀತಿಗೆ
ನಿಮಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ எதற்கு கீழ்ப்படியும்படி உங்களை அடிமைகளாக ஒப்பு கொடுக்கிறீர்களோ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರೋ அதற்கே கீழ்ப்படுகிற அடிமைகளாய் இருக்கிறீர்கள் என்று அறிவீர்களா? ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗುತ್ತೇವೆಂಬ ಅರಿವಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಅರಿಯದೇ ಇದ್ದೀರಾ? இன்னும் என் வாயில் பொய் இருக்கிறது, ಇನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಉಂಟು, என் வாயில் பெருமை இருக்கிறது, ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಉಂಟು, என் வாய் பிறண்டு பேசுகிறது, ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಬೇರೆದನ್ನ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ, என்னுடைய ஆவி எரிச்சல் அடைகிறது. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಉರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? நான் என்னை இன்னும் பாவத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன் என்பது பொருள். ನಾನು ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥ. ஆகையினாலே பிசாசு தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை முழுமையாக என்னிலும் என் குடும்பத்திலும் என் சபையிலும் சமுதாயத்திலும் நிறைவேற்றிக் ಆದ கொண்டிருக்கிறார். ಕಾರಣ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. அவனுக்கு கடன் பட்டது போல அவனுடைய இச்சைகளின்படி நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். ಅವನಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. நான் வாழ்ற லட்சணத்தை பார்த்து இவர் கர்த்தருடைய பிள்ளைன்னு சொல்ல முடியுமா? ಜೀವಿಸುವ ನಡತೆಯನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವು? இன்னைக்கு அநேகர் ரட்சிக்கப்படுகிறதில்ல. காரணம் தெரியுமா? ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ? ரட்சிக்கப்பட்டவரிடத்துல எந்த நற்குணங்களையும் அவர்கள் பார்க்கிறதில்ல, எந்த மாற்றத்தையும் பார்க்கிறதில்ல, ரட்சணத்தை மாத்திரம் பார்க்கிறார். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு கர்த்தரை கேவலப்படுத்துகிறது. ಈಗಿನ ಕರ್ತನನ್ನ ನಾವು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. கர்த்தத்தை வெறுக்கிற இந்து சக்திகள் அல்ல. ಕರ್ತನ ಒಂದು ಯಜಮಾನತ್ವವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವವರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ. இன்றைக்கு சுவிசேஷத்துக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிறது சாட்சியற்ற கிறிஸ்தவர்கள். ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ತಡೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ. தேவனுடைய பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯ ವೇಷವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು இருளுள்ள இந்த சமூகத்திலே ಈ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ தேவனால் பிரகாசிக்கப்பட்ட என்னுடைய குடும்பத்தை பார். ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಂತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನೋಡಿ. எங்க குடும்பத்துல எத்தனை தேவை இருக்கிறது? நீ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳುಂಟು? எங்க குடும்பத்துல எத்தனையோ பிரச்சனை இருக்கிறது. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟು. எங்க குடும்பத்துல வியாதி இருக்கிறது. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳುಂಟು. வசதி குறைவு இருக்கிறது. ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. மற்ற வீடுகளிலே இல்லாத, ಬೇರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ சமாதானம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದೆ. என்னிடத்துல சோர்ந்து போகக்கூடிய மனப்போக்கம் இல்ல. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗುವಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கிறோம். ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೇವೆ. அப்படி ஒரு குடும்பம் இருக்கா? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದೆಯಾ? அதை குறித்து வெக்கம் இருந்திருக்கா? ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇದೆಯಾ? வெக்கம் மானம் இல்லாத ஒரு கூட்டம் இருக்குதுன்னா கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க. ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳು. The most shameful sect are the so-called Christians. ಬಹಳ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಗುಂಪು. ஆகவே ಆದ ಕಾರಣ பவுல் சொல்லுகிற ஆலோசனையை பாருங்கள். ಪೌಲನು ಕೊಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ரோமர் 6:13. ರೋಮ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನ அநீதியின் ஆயுதமாக பாவத்துக்கு ஒப்பு கொடாமல் ಅನೀತಿಯ ಅವಯವಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ உங்களை மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತರಾಗಿರಲಾಗಿ தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು உங்கள் அவயவங்களை ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக ನೀತಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. அப்ப நம்முடைய சரீரமானது ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವಾದದ್ದು ஜீவ பலியாக கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படும் போது ದೇವರಿಗೆ ಜೀವ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ மாம்சத்தினுடைய கிரியைகள் அழிக்கப்படுகிறது. ಶರೀರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. பொய்யை மாத்துகிற பேசுகிற வாய் உண்மை பேசுகிறது. ಸುಳ್ಳು ಆಡುವ ಬಾಯಿ ನಿಜವನ್ನ ಆಡುತ್ತದೆ. பெருமை நிறைந்த ஜீவியத்திலே தாழ்மை உண்டாகிறது. ಗರ್ವ ತುಂಬಿದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. உலகத்தின் ஆசாபாசம் நிறைந்திருக்கிற உள்ளத்துல ಲೋಕದ ಆಶಾ ಪಾಶಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ அது நஷ்டமும் குப்பையுமாக எண்ணப்படுகிறது. ಅದು ನಷ್ಟವೆಂಬುದಾಗಿ ಕಸವೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தார். ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ண விரும்புகிறேன். ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
திருமணம் ஆகும்போது ವಿವಾಹವಾಗುವಾಗ வீட்டுல செல்லமா வாழ்ந்த ஒரு பொண்ணு ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಮಗು அம்மா எது சமைச்சாலும் மகளுக்காக சமைப்பாங்க. ತಾಯಿ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. எந்த வேலையும் செய்யாது, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இந்த மாதிரி இருக்கிற பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அது இப்போ புகுந்த வீட்டுக்கு போகிறது. ಅದು ಈಗ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. புதுசா போகும்போது ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ நான் 8 மணிக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சதில்ல. ನಾನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. 7 மணிக்கு எனக்கு பெட் காஃபி வேணும். 7 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ಬೇಕು. ஏன் துணியெல்லாம் நீங்க தான் எடுத்து வைக்கணும், நீங்க தான் மெஷின்ல போட்டு காய வச்சு மடிச்சு வைக்கணும். ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. இப்படி பிள்ளைங்க இருக்கு. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, இன்னைக்கே இருக்கு, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. பிரியமானவர்களே, ஒரு புது வீட்டுக்கு வரும்போது ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ புது உறவு உண்டாகும், ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஏன் இஷ்டப்படி எந்திரிக்க முடியாது, ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. கமாண்ட். ಅದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ. ஒருவேளை புருஷனுக்கு வாய்ஸ் இல்லைன்னா, ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ஒரு ಫೆಮಿನೈನ್ ವಾಯ್ಸ್ இருக்கும். ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ. அது யார் வாய்ஸ்? ಅದು ಯಾರ ಒಂದು ಸ್ವರ? மாமியார் வாய்ஸ். ಅತ್ತೆಯ ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ. புது உறவு இருக்கிறது, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಬ್ರದರ್, புது என்வாயர்மெண்ட், ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ. எனக்கு அந்த நல்ல பெட் இருந்தது, ನನಗೆ ಬಹು ಸಮೀಪವಾದಂತವಳು, நல்ல ஏசி இருந்தது, ಒಳ್ಳೆ ಎಸಿ ಇತ್ತು. இந்த புகுந்த வீட்டுல ஒரு இடமும் இல்லை. ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲ. புது என்வாயர்மெண்ட், புது சூழ்நிலை, ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ, ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. இப்போ கல்யாணம் ஆயிப்போச்சு, ಈಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. இப்ப அந்த திருமண உறவு எப்படி இருக்கும்? ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? நம்ம ஒண்ணு அதை கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில்லை. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ குடும்பங்கள்ல போனீங்கன்னா அந்த லட்சணத்தை பார்க்கலாம். அப்படிதான் ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. பரலோகமா இருக்க வேண்டிய குடும்பம், ಪರಲೋಕವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಕುಟುಂಬ பரிதாபமாகவும் பிரச்சனையாகவும் இருக்கிறது, ಪರಿತಾಪವಾಗಿಯೂ ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತದಾಗಿದೆ. அது காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க? ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? காரணம் இருக்கா? ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ? வீணா போன மாமியாரு, வீணா போன புருஷன், வீணா போன வீடு, எல்லாம் காரணமா? ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ என்ன காரணம்? ಕಾರಣವೇನು? திருமணத்துக்கு கழுத்தை நீட்ட தெரிந்த பெண்ணுக்கு ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಕತ್ತನ್ನ ಚಾಚಲು ತಿಳಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ அந்த உறவுக்கு தன்னை உட்படுத்த பிரியமிಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. இதுதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய நன்மை பரிதாபமா இருக்கிறது. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. நான் கர்த்தரை என்னுடைய தெய்வமாக தலையாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ತಲೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ஆனால் நான் ஒப்படைக்க மாட்டேன். ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. நான் நானாக இருப்பேன். ನಾನು ನಾನಾಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. 9 மணிக்கு எந்திரிப்பேன், 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತೇನೆ, 7 மணிக்கு பெட் காஃபி கேட்பேன், 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿಯನ್ನು துணியை எடுத்து வைக்க சொல்லுவேன், ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿಡಲು எனக்கு சமையல் தெரியாது, தெரிஞ்சாதான சமைக்கிறதுக்கு, ನನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, அதை கத்துக்கவும் மாட்டேன், ಅದನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. அப்ப இத்தனை நாள் அந்த ஆள் எப்படி வேலைக்கு போனாலும் அது மாதிரி அவன் அம்மா சமைச்சு தருவாங்க, அவன் வேலைக்கு போவான். ಈ ದಿನ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನೋ, ಆ ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೋಗಲಿ. வெக்கமா இல்ல, நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கு. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾ? பரிசுத்த ஆவியானவர் என் தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டு ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗಿ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ஆனால் நான் முந்தி எப்படி இருந்தனோ அப்படிதான் இருப்பேன். ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೇನೋ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. அவர் இதுவரைக்கும் எப்படி அவரை பார்த்துக்கிட்டாரோ, ಆತನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡನೋ மாதிரி அவர் வேலையை பார்த்துக்கிட்டோம், நான் என் வேலையை பார்த்துக்கிறேன். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆತನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. என்னுடைய உதாரணம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ஒரு வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ரோமர் 7 அதிகாரம் 4 வசனம். ರೋಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ரோமர் 7:4. ರೋಮ 7:4. என் சகோதரரே, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, நீங்கள் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து என்னும் ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ வேறொரு உடையவர்கள் ஆகி என்று பவுல் எழுதுகிறார். ಮತ್ತು ಸತ್ತು ಜೀವಿತರಾಗಿ
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಎದ್ದಾತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಿ. நீங்கள் இன்னொருவருக்கு வாக்குப்பட்டு விட்டீர்கள் என்று எழுதுகிறார். ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಿ. நீ இன்னும் செல்ல பிள்ளை இல்ல, ನೀವು ಇನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗುವಲ್ಲ, நீ ஒருத்தருடைய மனைவி, ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಪತಿ. உனக்கு ஒரு புது உறவு இருக்கிறது, ನಿನಗೆ ಒಂದು ನೂತನ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ, ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. சந்தோஷத்தோடு கூட ಸಂತೋಷದೊಡನೆ நீ முன்னேற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. ನೀನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க வேண்டும், ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்க விரும்புகிறேன். ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 11:2. 2 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 11:2. 2 ಕೊರಿಂಥ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ. நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரೇ புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க ನಿಯಮಿತಬಡಿಯಾನ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ஒரு சில உதாரணத்தை சொல்றேன். ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. எங்க வீட்டுல ஒரு அம்மா வேலை செய்யறாங்க. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கால் நடக்க முடியாது, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவங்களுக்கு ஒரு 20 ವಯಸ್ಸುள்ள ஒரு பொண்ணு ஒருத்தி வந்து ಹೆಲ್ಪ್ பண்ணுவாங்க. ಆಕೆಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. பிப்ரவரி மாதம், ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ ದಿನ அவங்க சொன்னாங்க என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 15ஆம் தேதி பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி திருமணம் முடிந்தது. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ದಿನಾಂಕ ವಿವಾಹ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. 2 நாள் நாங்க வேலைக்கு வர மாட்டோம், 2 ದಿನ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. சோ அம்மா மக 2 பேரும் 2 நாள் வேலைக்கு வரல. ತಾಯಿ ಮಗಳು 2 ದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. அந்த பொண்ணை பக்கத்து கிராமத்துல கட்டி ಆ கொடுத்திருந்தாங்க. ಮಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. புலங்களெல்லாம் நினைக்கிறேன். 2 நாள் கழிச்சு ಬುಧವಾರ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, 2 ದಿನ ಕಳೆದು அம்மா வரல, பொண்ணு வேலைக்கு வந்துச்சு. ಅಮ್ಮ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. எங்களுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுச்சு. ನಮಗೆ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟೆವು. எவ்வளவு உனக்கு கல்யாணம் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி. ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. கல்யாணம் ஆச்சு, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, அந்த வீட்டுக்கு போனேன். ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, அந்த ஒண்ணுமே எனக்கு பிடிக்கல. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. அந்த வீடு பிடிக்கல, ಆ ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, அந்த ஊரு பிடிக்கல, ಆ ಊರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, அவ என் மாமியாரு நாத்தனாரு யாரையுமே எனக்கு பிடிக்கல. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ನಾದಿನಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. அதனால ಆದ ಕಾರಣ எனக்கு இங்க வேலை செய்யலாம் பிடிச்சி. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. வாட் அ ஷேம். ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾಚಿಕೆ. வாழ்க்கை இவ்வளவு அல்பமா நினைச்சு, ಜೀವಿತವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அப்படிதான கீழ்த்தரமா இருக்கு. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. நாம் வேறொருடையவராக ஆக்கப்பட்டோம், ஒருவருடையவர்களாக ஆக்கப்பட்டோம். ನಾವು ಬೇರೆಯವರೊಡನೆ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. கற்புள்ள கன்னிகளாக கிறிஸ்துவுக்கு நாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. இந்த விளையாட்டு பிள்ளைய போல ಈ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟದ ಹುಡುಗಿಯ ಹಾಗೆ பிறந்த வீட்டுல வந்து குப்பை கொட்டி கொண்டிருக்கிறோம். ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಬಿಸಾಕಲು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. அடப்பாவி, கொஞ்சம் கூட மாற்றம் இல்லையா? ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲವಾ? எனக்கு அது பிடிக்கல, எனக்கு தெரியாது, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, உனக்கு எதுவுமே தெரிய வேண்டாம், ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿಯುವುದು ಬೇಡ. ನೀನು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನ ತೋರು, உன்னை கர்த்தருக்கு அடிமைப்படுத்து. ನೀನು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. இனி நான் அல்ல, ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ, ஆண்டவரே ಕರ್ತನೆ என்னை உமக்கு அடிமையாக்குகிறேன், ನನ್ನನ್ನು ನಿನಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, நீர் என்னை நடத்தும், ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. இப்படி ஒப்பு கொடுக்க ஒருவன் கற்றுக்கொள்வானால், ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, அந்த கர்த்தருக்கு நம்மை விட்டு கொடுக்கிற அந்த கீழ்ப்படிதலானது, ಆ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತ ವಿಧೇಯತೆಯಾದಂತದ್ದು நம்மை அறியாமலே நம்முடைய குணாதிசயங்களை மாற்றி போடும். ನಾವು ಹರಿಯದೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. நாற்றங்கள் போகும், மாற்றங்கள் வரும், ವಾಸನೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮಾಪಾಟಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. அதுதான் வேதத்துடைய ரகசியம். ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯ. பிரியமானவர்களே, ಹರಿಯದೆ பரிசுத்தம் ஆகுதல் என்பது ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗುವಂತದ್ದು பழைய வழிமுறைகளை ஒழித்தலும், ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು, புதிய நாம் இதுவரைக்கும் நம்மகிட்ட இல்லாத உண்மை, தாழ்மை,
இதெல்லாம் தரித்துக் கொள்வதும் பரிசுத்தம். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸತ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ புதிய மனுஷன் எப்படி இருப்பான்? ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ? மனுஷ வழிகள்ல நடந்தா எப்படி இருக்கும்? ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರ್ಗ, பழைய வழிகள் எப்படி இருக்கும்? ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? பழைய வழியில பாவம் இருக்கும், ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿರುತ್ತದೆ, மாயமாகும், ಮಾಯೆ ಕಪಟವಿರುತ್ತದೆ. நான் ஒரு துர்ப்பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறேன், ನಾನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದೇನೆ. எனக்கும் கடவுளுக்கு மாத்திரம் தான் தெரியும், ನನಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. இயர்ஸ் டுகெதர் அந்த சீக்ரெட்டை வச்சிருக்கிறேன். ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವರ್ಷ ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ஆராதனைக்கு வந்தா நான் தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அப்பத்தை ಬಿಟ್ಟು கொடுப்பேன். ಆದರೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮುರಿದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. நான் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன், ನಾನೇ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವೆನು. இதுதான் மனுஷனுடைய வழி, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾರ್ಗ. பிரியமானவர்களே, வேதம் சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ತೋರುವ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು, அதனுடைய முடிவோ, ಅದರ ಅಂತ್ಯವೋ மரண வழி, ಮರಣವೇ. இதெல்லாம் எழுதி இருந்தோம், ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ என்ன தைரியத்துல நம்முடைய வழியெல்லாம் நடக்க துணிகிறோம், ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಲು ತೃಣೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. புதிய மனுஷன் எப்படி இருப்பான்? ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ? எபேசியர் 4:1 வாசிக்கிறோம். ಎಫೆಸಿಯರ್ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவானாய் நடக்கிறவனாக இருப்பான். ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ಕಾರಣ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நமக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிற அழைப்பு என்ன? ನಮಗೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಕರೆಯುವಿಕೆ யாராவது சொல்லுங்க. பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் பரிசுத்தராக வேண்டும், ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಬೇಕು, அதுதான் ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ. அப்ப புதிய மனுஷன் என்பவன் ಆಗ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ அந்த அழைப்புக்கு பாத்திரவானாக நடந்து கொள்வான். ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. அன்னைக்கு எனக்கு நான் தான் ராஜா, ಆ ದಿನ ನಾನೇ ರಾಜ. ஆனால் இன்றைக்கு ಇಂದು நான் கிறிஸ்து என்னும் வேறொருடையவராக மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ஏன் இஷ்டத்துக்கு எந்திரிக்க முடியாது, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎದ್ದೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ஏன் டேஸ்டுக்கு சமைக்க முடியாது, ನನ್ನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. எல்லாம் அவரை முன்வைத்து நான் செய்ய வேண்டும். ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. சில அம்மாக்கள் மகளை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க. ಕೆಲವು ತಾಯಿಯಂದಿರು ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அடிப்பாவி, இத்தனை வருஷம் வீட்டுல இருந்த ஒரு நாள் கூட உருப்படியா சமைச்சது இல்லையே, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, எப்படி உன்னால முடிஞ்சது, ಈಗ ಹೇಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ஒரு நாள் கூட 6 மணி நீ பார்த்தது இல்லையே, ಒಂದು ದಿನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, எப்படி 6 மணிக்கு எந்திரிக்கிற, ನೀನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿ, ಅವರು 7:30 மணிக்கு போகணும், ಅವರು 7:07ವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, நான் சமைச்சு கட்டி கொடுக்கணும், ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, நான் முற்றிலுமாக மாறி இருக்கிறேன், ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನೆ. திருமண உறவுல புருஷனா அறிந்த போது, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗಂಡನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತ ಬಾಂಧವ್ಯ. பிரியமானவர்களே, முதலாவது சுயம் காயப்பட வேண்டும். ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಳಚಿ ಹೋಗಬೇಕು. இனி நான் அல்ல என்கிற அறிவு முளைக்க வேண்டும். ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಮೊಳಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. நான் அவருடையவன், ನಾನು ಆತನವನು. இந்த ಆಳமான ಉಣರ್வு வரும்போது, ಈ ಆಳವಾದ ಅರಿವಿಕೆ ಬರುವಾಗ, என் மனசுல சில ஆசைகள் எண்ணங்கள் வரும்போது, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಚನೆಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಬರುವಾಗ, those days are gone. ಆ ದಿನಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. அன்னைக்கு என் பர்ஸ்ல நிறைய பணம் இருந்தது, ಆ ದಿನ ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿತ್ತು. டக்குனு ஒரு கால் டாக்ஸியை கூப்பிடுவேன், ನಾನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ஷாப்பிங் போவேன், நினைச்சதை வாங்கிட்டு வருவேன், ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. இன்னைக்கு எனக்கு ஆசை இருக்கு, ಈ ದಿನ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ஒன்னும் செய்ய முடியாது. ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. என்ன செய்யணும், ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? புருஷன் பென்ஷன் கேட்கலனாலும் யார்கிட்ட கேட்கணும்? ಗಂಡನ ಬಳಿ ಅಪ್ಪನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾರ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕು? மாமியார், ಅತ್ತೆಯ ಬಳಿ ಕೇಳಬೇಕು. என்னடா கல்யாணம் பண்ண நோக்கம் போல சுத்துறா, ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ, நினைச்சபடி செய்ய முடியாது. ನೆನೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. திருமணத்தை திருமணம் என்று அறிந்து
ಮದುಪಟ್ಟಾಲ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಎಂಬಾಗಿ ಅರಿತು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿದರೆ ನಾನಾக இருக்க முடியாது. ನಾವು ನಾವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. நம்மெல்லாம் இஷ்டப்படி வாழ்றது காரணம் என்ன? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಕಾರಣವೇನು? நம்முடைய மணவாளாகிய கிறிஸ்துவ மதிக்காத காரணம். ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿಂದನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರದೇ ಇರುವುದೇ. எங்க வீட்டுல வேலை செய்யற அந்த பிள்ளைய மாதிரிதான். ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಾಗೆ கழுத்துல தாலி இருக்கு, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಇದೆ, திருமணம் ஆயிடுச்சு, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, புருஷனும் இருக்கு, ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ. இங்க என்ன பிள்ளை செய்யறேன்னா எனக்கு இதுதான் முடிச்சிருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. வெக்கமா இல்ல? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? பிரியமானவர்களே, ಪ್ರಿಯರೇ, கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம், ಗಲಾತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, சாரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். கலாத்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். ಗಲಾತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, கலாத்தியர் 2:20 நமக்கு அதிகமாக பழக்கப்பட்ட ஒரு வசனம். ಗಲಾತ್ಯ 2:20. சிலுவையில் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ஆகிலும் பிழைத்திருக்கிறேன், ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. இனி நான் அல்ல, ಇನ್ನು ಜೀವಿಸುವವನು ನಾನಲ್ಲ, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. இதுதான் பரிசுத்த வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படை. ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತದ ಒಂದು ತಳಪಾಯ. நான் எனக்காக இனி வாழ முடியாது, பேச முடியாது, எதுவுமே செய்ய முடியாது, நான் உரிமை கிடையாது. ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. கிறிஸ்துவே, ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರಿಯರೇ, இப்போ அதுக்கு பவுல் என்ன செய்தார்? இப்படி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂತ ಪೌಲರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம், ಗಲಾತ್ಯ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24-25 வசனங்கள். 24-25 ವಾಕ್ಯಗಳು. கலாத்தியர் 5:24-25. ಗಲಾತ್ಯ 5:24-25. கிறிஸ்துவின் உடையவர்கள் ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನವರು தங்கள் மாம்சத்தையும் ತಮ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು அதில் ஆசை இச்சைகளையும் ಅದರ ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆ சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள். ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಷೆ ಸಹಿತ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದವರು. நாம் ஆவியிலே பிழைத்திருந்தால் ನಾವು ಆತ್ಮನಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರಲಾಗಿ ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவும். ಆತ್ಮನನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯೋಣ. வெரி ஆப்வியஸ். ಇದಕ್ಕೆ ஒரு பெரிய விளக்கம் தேவையில்லை. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿವರಣೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. என்னுடைய மாம்சம், ನನ್ನ ಮಾಂಸ ಶರೀರ நிறைய வசதிகளை கேட்கும், ಅನೇಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತದೆ. என்னுடைய மாம்சம் கேட்கறத நான் கொடுக்க மாட்டேன். ನನ್ನ ಶರೀರ ಕೇಳುವವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. தங்களுடைய மாம்சத்தையும் ನನ್ನ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ஆசை இச்சைகளையும் ವಿಷಯ ಅಭಿಲಾಷೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭಿಲಾಷೆ கொண்டு போய் சிலுவையிலே ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ கையோடு கையாக, ಕೈಯೊಂದನೆ ಕೈಯಾಗಿ, காலோடு காலாக, ಕಾಲೊಡನೆ ಕಾಲಾಗಿ அடிக்கக்கூடிய அனுபவம் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் வேண்டும். ಗೆಜ್ಜಲ್ಪಡುವಂತ ಅನುಭವ ಪ್ರತಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. நான் கர்த்தரை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான அனுபவமோ, ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅನುಭವವೋ, அதுபோல ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் நம்முடைய மாம்சத்தை சிலுவையில் அவரோடு கூட நம்ம கையால் அடிக்கணும். ಅದೇ அடிக்க ರೀತಿಯಾಗಿ வேண்டிய அனுபவம் அவசியம். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತದೊಡನೆ ಈ ಶರೀರಾಭಿಲಾಷೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. அப்படியே அடிக்காத பட்சத்தில் ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ உன் வீட்டுக்காரர் எங்க இருக்கிறாரு? ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? அவர் அவங்க வீட்டுல இருக்கிறாரு. ಅವರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப ஓ ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறாரு? ನಿನ್ನ ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? அவர் பரலோகத்துல இருக்காரு. ಅವ್ರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ. அவர் பரலோகத்துல நீ என்னவா இங்க பண்ணிட்டு இருக்க? ಅವ್ರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ? கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, ಮದುವೆ ಆಯಿತು, அவர் ரூட் நமக்கு ஒத்து வராது, ಆತನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ನಮಗೆ ಸರಿ. அவர் அங்கே சந்தோஷமா இருக்கட்டும், நான் இங்கே என்னுடைய பாவத்துல மாய்மானத்துல அவர் எனக்கு நல்ல ஆராதனை இருக்கு, சபை இருக்கு, ஐ ஆம் சாட்டிஸ்ஃபைட். ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ, ಆರಾಧನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. எத்தனை காலம் வெக்கம் இல்லாமல் வாழ்வோம்? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸುವೆವು? எத்தனை காலம் வெத்து வேட்டுகளாக தொடருவோம்? ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? தீர்க்கமான ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை ಉನ್ನತವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ. என்னுடைய மாம்சத்தை சிலுவையிலே அறைய, ನನ್ನ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲು, மாம்சமே
ಶರೀರವೇ, உனக்கு நான் ஓட்டு போட மாட்டேன். ನಿನಗೆ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. நீ என்ன கேட்டாலும் கெஞ்சினாலும் கூத்தாடினாலும் நான் நோ என்று ನೀನು சொல்லுவேன். ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದರೂ ಪೀಡಿಸಿದರೂ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. அப்படிப்பட்ட ಅನುಭವத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோமா? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೋ? வரலன்னா ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ இந்த ஜென்மத்துல நம்ம பரிசம் ஆகிற மாதிரி ಈ தெரியும். ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. பிரியமானவர்களே, ಪ್ರಿಯರೇ, இந்த கலாத்தியர் 5:25 ಗಲಾತ್ಯ 5:25 ஆவிக்கேற்றபடி நடக்கவும் கடவும் என்று வாசிக்கிறோம். ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. இந்த நடக்கவும் என்கிற வார்த்தை ಈ ನಡೆಯೋಣ ಎಂಬ ಮಾತು ஸ்டாக்கேயோ என்கிற கிரேக்க பதத்தினால மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்படும். ಸ್ಟಾಕೆ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த ஸ்டாக்கேயோ என்கிற கிரேக்க பதத்துக்கு ಈ ಸ್ಟಾಕೆ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದಕ್ಕೆ ஒரு பாரேட் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. பாரேட், ಒಂದು மிலிಟರಿ பாரேட், போலீஸ் பாரேட். ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ஒருமித்து நடக்கிறார்கள். ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அந்த ஒருமித்து நடத்தல் என்பது பெயர். ಆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದರ அப்ப ಅರ್ಥ. நடக்கவும் கடவும் என்று சொல்லும் போது ನಾವು ನಡೆಯೋಣ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ அது சாதாரண நடை அல்ல. ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನಡತೆಯಲ್ಲ. ஆவியானவரோடு கூட இணைந்து நடக்கக்கூடிய நடை. ಆತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ನಡತೆ. ಅವರು நடக்கும் போது ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ லெஃப்ட் என்று சொல்லும் போது ಬಲಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ எல்லாம் லெஃப்ட் முன்னாடி போகும். ಎಡಗಡೆ ಕಾಲು ಎಡಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ரைட் என்று சொல்லும் போது ಬಲಗಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ எல்லாம் வலது காலம் முன்னாடி போகும். ಎಲ್ಲ ಬಲಗಡೆ ಕಾಲು ಬಲಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. அந்த நடையைத்தான் நீங்க பேசியர்ல கலாத்தியர்ல பவுல் எழுதுகிறார். ಆ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಂತ ಪೌಲರು ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆகவே ಆದ ಕಾರಣ ஆவிக்கு ஏற்றபடி நடக்கணும் சொன்னால் ಆತ್ಮನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ in absolute unison with him. ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಮ್ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. பிரியமானவர்களே, கடவுள் மனுஷனுக்கு உண்டாக்கக்கூடிய உறவின் மேன்மையை நாம் சிந்திக்கிற வேளையில ದೇವರು ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಆ ಉನ್ನತವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು அடிக்கடி நம்முடைய ஞாபகத்துக்கு வருகிற மனுஷன் ஏனோக்கு. ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಲೋಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆதியாகமம் 5:22 ಆದಿಕಾಂಡ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ஆதியாகமம் 5:22 ಆದಿಕಾಂಡ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் ಅನೋಕನು ಮೆತುಶೆಲನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ 300 வருஷம் தேவனோட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து 300 ವರ್ಷ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றான். ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುಮಾರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. பிரியமானவர்களே, தமிழில சஞ்சரித்துக் கொண்டு என்று மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்கிறார்கள். ಅನೋಕನು சஞ்சரித்துக் கொண்டு ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಆದರೆ இத மூல பாஷையில வாசிக்கும் போது ಇದನ್ನ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ யா லாக் என்கிற எபிரேய பதம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ಯಾ ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த யா லாக் என்கிற வார்த்தை ಈ ಯಾ ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಭಾಷೆ நாம் ஏற்கனவே கலாத்தியர்களை சிந்தித்ததை போல ನಾವು ಆಗಲೇ ಗಲಾತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ஒருமித்து நடக்கிற நடை என்பது பொருள். ಐಕ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ನಡೆ. அதனால்தான் ஆங்கில வேதாகமத்துல ಆದ ಕಾರಣ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ walked with God ಎಂದು ಹೇಳப்பட்டிருக்கிறது. ಆನೋಕನು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. தேவனோடு கூட நடந்தார். ಆನೋಕನು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದನು. ஆவியானவருக்கு கூட ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ அவர் லெஃப்ட்னா நானும் லெஃப்ட், ಆತನು ಎಡಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಡಗಡೆ, அவர் ரைட்னா நானும் ரைட், ಆತನು ಬಲಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಲಗಡೆ, அவர் குயிக் மார்ச்னா நானும் குயிக் மார்ச், ಆತನು ನಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು அவர் ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ஸ்லோ மார்ச்னா நானும் ஸ்லோ மார்ச், ಆತನು ನಿಧಾನ ನಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಧಾನ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. அதாங்க ஈனோக் walked with God. ಆನೋಕನು ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದನು. நம்ம நடைய பத்தி என்ன சொல்லலாம்? ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? எக்ஸாக்ட்லி த டெவில்ஸ் வாக். ನಿಕಟವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ನಡೆ. அன்னைக்கு போட்ட சண்டை இன்னைக்கு ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தோம், ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆವು, அந்த அந்த என்ன சொல்றது வேகம் குறைய வரைக்கும் ಆ ಒಂದು ಬೇಗ
ಕಡಿಮೆ ಆಗುವವರೆಗೂ, இந்த முகமெல்லாம் கொஞ்சம் பழகுற வரைக்கும், ಈ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ அப்புறம் ಪರಿಚಿತವಾಗುವವರೆಗೂ. அவளுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது, ಆಕೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. அவளை பார்த்துக்க வேண்டியது, நான் என்னைய பார்த்துக்கிறேன். ಆಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾನ್ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. வெங்கட் இப்படிதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்கு. ನಾಚಿಕೆ ಕೇಳಿದಾನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತವಿದೆ. நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிறதுனாலதான் நம்முடைய பூலோக வாழ்க்கை இப்படி இருக்கு. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ಜೀವಿತವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. பிரியமானவர்களே, இந்த யா லாக் என்கிற வார்த்தை குறித்து பார்க்கும்போது, ಈ ಯಾ ಲಾಕ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ, ஆதியாகமம் 22:6 ಆದಿಕಾಂಡ 22:6 அந்த அதே வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். ಅದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. ஆதியாகமம் 22:6, ಆದಿಕಾಂಡ 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஆபிரகாம் ஈசாக்கு ஆகிய இருவரும், ಅಬ್ರಾಮನು ಇಸಾಕನು ಇಬ್ಬರು கூடி போனார்கள். ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋದರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. They walked together. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. இணைந்து நடந்தார்கள். ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದರು. ஆவியானவர்களோட இணைந்து நடந்தார். எப்படி இருக்கும்? ಆತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? கல்யாணம் பண்ண புதுசுல பொண்டாட்டியோட இணைந்து நடந்ததை விட பல 1000 மடங்கு ஆனந்தமா இருக்கும். ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ 1000ದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஆவியானவருக்கு நான் ஒப்பு கொடுத்ததையும், ಆತ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದನ್ನು, ஆவியானவர் என்னோடு கூட இருக்கிறதையும், ಆತ್ಮನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದನ್ನು நான் அறிந்து என்னை அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவனாக இருந்தால், ನಾನು ತಿಳಿದು ಆತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನುದಿನವೂ ஒவ்வொரு நடையிலும் ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯು அவர் காலை பார்த்து 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 நடப்பேன். ಆತನ ಕಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ. மனைவியை பார்த்து வாழ்கிறதல்ல, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸುವುದಲ್ಲ, புருஷனை பார்த்து வாழ்கிறதல்ல, ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸುವುದಲ್ಲ, நம்மை பயப்படுத்துகிற மாமியாரை பார்த்து வாழ்கிறதல்ல, ನಮ್ಮನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುವ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವಿಸುವುದಲ್ಲ, அவரை தரிசித்து வாழுகிறது, ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶಿಸಿ ಜೀವಿಸುವುದು. ஆவியானவருடைய உறவு ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. உள்ள ஆளுக்குள்ள வந்தோட செருப்பெல்லாம் கட்டி போட்டு, ಈ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಕಲಚಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டு, ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ஆவினால பாட்டு பாடி, ಆತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿ ಹಾಡನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ஆவினால ஸ்தோத்திரம் சொல்லி, ಆತ್ಮನಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ, அப்ப ஆவினாலே அப்பம் ಬಿಟ್ಟು, ಆತ್ಮನಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮುರಿಯುತ್ತಾ, ஆவியானவர் பேச கேட்டு ಆತ್ಮನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಕೇಳಿ திரும்ப போய் செருப்பு மாட்டும் போது, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, பை பை ஆண்டவரே, ಬೈ ಬೈ ದೇವರೇ, பை பை ஆவியானவரே, ಬೈ ಬೈ ಆವಿಯಾನವರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ வருவேன், ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಬರ್ತೇನೆ. இதான வாழ்க்கை, ಇದ ಜೀವಿತ. என்னைக்கு மாறும்? ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ? இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுக்கலாமா? ಈ ದಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣವೇ? ஒரு தீர்மானம். ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ. எத்தனை பேருக்கு டவுட் இருக்கு? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಂದೇಹವಿದೆ? கர்த்தரோடு கூட எனக்கு மனம் உண்டாகி, ಕರ್ತನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಮ್ಮತ ತಂದಿದ್ದೆ, ஆவியானவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று எத்தனை பேருக்கு தைரியமா சொல்ல முடியும்? எத்தனை பேருக்கு சந்தேகமா இருக்கு? ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಒಮ್ಮತ ನನ್ನೊಂದಿಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? நான் கை தூக்க சொன்னா எல்லாரும் பொய் சொல்லுவோம். ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. அதனால கை தூக்க வேண்டாம், ಆದ ಕಾರಣ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಡಿ, மனசுல சொல்லுங்க. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. கேட்பாரு, ಕೇಳ್ತಾರೆ, நான் உன்னை ஏற்றுக்கொண்டு இத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ஒரு நாள் கூட நம்ம கூடி நடந்ததில்லை, ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து, ಮದುವೆ ಆದ ದಿನದಿಂದ வாக்கிங் யுவர் வே, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து உன் வழியில போயிட்டு இருக்கிற, ಮದುವೆ ಆದ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ஆவியானவர் சொல்றாரு, ಆತ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, உலக புறான புருஷனா இருந்தா ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದರೆ துப்பி துரத்தி விட்டுருவான், ನಿನ್ನನ್ನ ಉಗಿದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ஆனா நானு, ಆದ್ರೆ ನಾನು உன்னை நேசிக்கிறேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ. நீ ஒரு சீட்டுங்கிறது எனக்கு தெரியும், ನೀನು ಒಂದು ಮೋಸಗಾರ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. நான் ஒன்னும் சொல்லி, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ,
நான் உமக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறபடியா ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಲಾಗಿ நான் உம்மை விட்டு தனியா வாழாவட்டியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்பதை நான் உணர்ந்து கொண்டபடியா ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜೀವಿಸುವ ಕಾರಣ இன்னையில இருந்து நான் வெளியில போகும்போது ಈ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ நீர் எனக்கு ஆயுசுல ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டி கொடுக்கும்போது ನೀನು ನನಗೆ ಆಯುಷ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಡುವಾಗ என் ಇಷ್ಟಪಡಿ பேசாமல் ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ என் ಇಷ್ಟಪಡಿ பார்க்காமல் ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನೋಡದೆ என் ಇಷ್ಟಪಡಿ நடந்து கொள்ளாமல் ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ உம்மை பார்த்து நடப்பேன் ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೆಯುವೆನು. கிறிஸ்து நமக்கு மாதிரியை பின்பற்றித்து போயிருக்கிறார். ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. மூஞ்சில துப்புனா என்ன செய்யணும்? ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗಿಳಿದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? என்ன செய்யணும்? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? மூஞ்சில துப்புனா என்ன செய்யணும்? ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ஒரு தடவை துப்புனா ಒಂದು ಸಲ ಉಗುಳಿದ್ರೆ 10 தடவையா துப்பணும். 10 ಸಾರಿ ಉಗಿಬೇಕು. ಯೇಸುವರ ಕೈயை ಕಟ್ಟಿயிருந்தார். ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದರು. 2 இடங்களிலே ಯೇಸುವನವರು ತುಪ್ಪಪಟ್ಟಾர். 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗುಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಂಭಾಗ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಪಡುம்போது ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಂದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪಿನಾர். ಆತನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗುಳಿದರು. அடுத்தபடியாக ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ போர்ச்சேவகர் ಮತ್ತು ಸಿಪಾಯಿಗಳು பரிகாசம் பண்ணப்படி ಆತನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ அவர் ஒப்பு கொடுத்த போது ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಜಾಗಿಯ ರೋಮರ್ ಅವருடைய ಮೂಂಜಿಲೆ ತುಪ್ಪಿನ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಗಳಾದಂತ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆತನನ್ನ ಉಗುಳಿದರು. ಅರಬರೆಯಾಗಿ ಕುಡಿದಪಟ್ಟ ತಾಡಿಮೈ இருக்கிறது. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಗಡ್ಡವಿತ್ತು. ಅವರು ತುಪ್ಪಿನದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಡಿಯುದು. ಅದು ಉಗಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇತ್ತು. ತೊಡಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಪಟ್ಟಿருக்கு. ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. சாகும் வரை ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಮಿನೀರೋಡು ಕೂಡ ಅವರು ತೊಂಗಿನಾರ್. ಅವರು ಆ ಉಗುಳುವಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೋದರು. சொல்றாரு, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என் முகத்தை நான் மறைக்கவில்லை. ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ನಾನು ಮರೆಮಾಚಲಿಲ್ಲ. உன்னுடைய மனைவியோட கூட எப்படி குப்பை கொட்டுறதை நான் உனக்கு சொல்லி தருவேன். ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಗತನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இப்பேற்பட்ட புருஷனோடையும் எப்படி குடும்பம் நடத்தணும்னு உனக்கு நான் சொல்லி தருவேன். ಇಂಥ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಗತನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இப்படிப்பட்ட பிள்ளைங்களெல்லாம் எப்படி நல்வழிப்படுத்துறது நான் ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರ இன்றைக்கு உன்னை எனக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியுமா? ಈ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಿಯ? உனக்காகத்தான் நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன். ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. பண்ண மாதிரி போவியா? ನೀನು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಲಿಯಾ? கர்த்தர் கேட்கிறான். ಕರ್ತನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும்போது ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಬರುವಾಗ நீதியை குறித்தும் ನೀತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು, நியாயத்தை குறித்தும் ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕುರಿತು, பாவத்தை குறித்தும் ಪಾಪವನ್ನ ಕುರಿತು கண்டித்து உணர்த்துவார். ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. நீதியின் வழியிலே நடக்க பலன் தருவார். ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಬಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. நம்முடைய பலவீனங்களிலே வாக்குக்கடனா பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக ஜெபிப்பார். ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಳಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. எங்க வீட்டுல வேலை செய்யற மீனா என்கிற அந்த பிள்ளையை போல ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೀನಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡು. கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் ஜீவிக்கிறதை விட்டு விட்டது. ಕರ್ತನನ್ನ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸದೆ ದೂರವಾಗಿರುವ ಜೀವಿತವನ್ನು இன்றையிலிருந்து ಇಂದಿನಿಂದ நமக்கு வாக்குப்பட்டவளாக ஜீவிப்பேன் என்று நாம் ஒப்பு கொடுப்போமா? ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படும். ಕರ್ತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. அவருடைய நாமம் என்றும் என்றும் ಸದಾ ಕಾಲங்கள் துதிக்கப்படுவதாக. ಆತನ ನಾಮ ಸದಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் மகிமைப்படுவதாக. இவ்வளவு நேரம் ஆவியானவர் ஆவியுடைய சிந்தையை நமக்காக வெளிக்காட்டி கொண்டிருந்தார். ஸ்பிரிச்சுவல் தாட்ஸ். நம்முடைய பழைய வாழ்க்கை, பழைய பாவமான வாழ்க்கை, தூரமான வாழ்க்கை, இருளான வாழ்க்கை, பொருட்சுடன் நான் கிறிஸ்துவுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். அதோடைய தீர்மானம், இயேசு தீர்மானம், உனக்காக நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். அது பிதாவுடைய தீர்மானம்.
இன்னைக்கு நம்முடைய தீர்மானம் எப்படி இருக்கிறது? அவசியம் இன்னும் இந்த உலகம் மாயைக்குள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமானால் நம்மை நாங்கள் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் அர்த்தம். இன்னும் அப்படிதான் வாழ்வன்னு சொன்னா உண்மையே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிற கர்த்தர் வருகை நாட்கள் செல்வமா இருக்கு. உலகத்தை பார்க்கின்ற கூட எப்ப வர்றதுன்னு தெரியாது. அதனால இது நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சங்கு. சங்கு எப்போ ஊதுவாங்க? சங்கு எப்போ ஊதுவாங்க? ஒரு மனுஷன் பரலோகத்துக்கு போன என்ன பண்ணுவான்? வீட்டுல என்ன பண்ணுவோம்? சங்கு ஊதுவான். அது எப்படி அர்த்தம்? இறந்து விட்டால் என்று அர்த்தம். உலகத்தில் இல்லை என்று அர்த்தம். இது நமக்கு எச்சரிப்பு. மனம் வர வேண்டும் என்று எச்சரிப்பு. பரலோக ராஜ்யம் உன் வாசற்படியிலே உன் இருதயை தந்த இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் கிரேஸாக நின்று தட்டி கொண்டிருக்கிறார் அர்த்தம். அவைகளை நம்முடைய மனத்தன்மை திறப்போம், மனமாற்றம் அடைவோம், ஆவியானவருக்கு அர்ப்பணிப்போம். நம் ஆவிக்கு ஏற்றபடி அப்படின்னா நாம் அதற்காகத்தான் அழைக்கப்பட்டோம். உலகத்தை விட்டு வேறுபட்டு வேறு பிரித்து பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு ஆவியானவருக்குள்ள ஆடு கேட்க பரிசுத்த முத்திரை போட்டு முத்திரை போடப்பட்டு அவர் சொந்தமானவர்கள் என்று மீட்கப்பட்டு நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து இப்ப நான் வருகிறேன் சொல்லி இருக்கிறேன். அந்த வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துக்கு நம்மை நாமே எப்படி நாம் ஆயத்தப்படுத்தி நாம் காத்திருக்க வேண்டும். சாயங்காலம் ஒரு கணவன் ஆபீஸ் போயிட்டு வீட்டுக்கு வேணா மனைவி என்ன பண்ணுவான்? தன் கணவன் வேலைக்கு போய் வருவார் என்று சொல்லி வாசற்படியில காத்து கொண்டிருப்பான். அவன் தேனை தண்ணி பிஸ்கட் என்ன பண்ண எடுத்து வைத்து என்ன பண்ண அப்பன்றீங்களா? இல்ல இப்பயும் சில வீட்டு இருக்கு. அப்ப கணவன் வேலைக்கு போய் வருவான், மனைவி வீட்டில் இருப்பார், மனைவி பணிவிடை செய்வான். இப்ப 2 பேரும் வேலைக்கு போறாங்க, 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க? இப்ப கஷ்டம் ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಬಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ.